இம்மகானகமோற்றுமை நிறைவேறிட என்னை தந்து நடத்திடுமே. இம்மகானகமோற்றுமை நிறைவேறிட என்னை தந்து நடத்திடுமே. இம்மகானகமோற்றுமை நிறைவேறிட என்னை தந்து நடத்திடுமே. Samara maktidan kalau siram tidan karabani antuda. Opreru raswelo ribla hantur bina kasam tudan karaba. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ribana mestori shatudan kala tubina makaratuda. Usi prabani rumtinan kasankuri bigalam tidan karabani antuda. Thank you Jesus. We praise. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. We thank you. Yes we Jesus. Tirabakarau sabakatri tarantarandila sirabang irau shabala karamanka sankarabani anamanka. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. We praise you. Stotram Yeswe. Stotram Yeswe. Stotram. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. We thank you. Thank you Jesus. Nandri Yeswe. Nandri Yeswe. Nandri Yeswe. Thank you Jesus. Amen. நாம் நம்முடைய ஆத்மாவை பற்றி வெளிப்பாடு உள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும். We should have revelation concerning our soul. இதுவும் ஒரு சுத்திகரிப்பின் குறிப்பு தான். Even this is also a point of sanctification. நம்ம குளிக்கிறதுக்கு, பல்லு விளக்குறதுக்கு, நீட்டா இருக்கிறதுக்கு, எண்ணெய் தேய்க்கிறதுக்கு, முகத்தை கழுவுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கருத்தா இருப்போம். ஆனா நம்முடைய ஆத்மாவினுடைய அழுக்கை பற்றியும் அழகை பற்றியும் வெளிப்பாடு இல்லாம இருக்கிறோம். And we will be very careful in brushing our teeth, to comb our hair, to take bath, to make sure that we look tidy. We will be very careful, but to know about the filth in our soul and to know about the cleanliness of our soul, we will be very careless. அந்த வெளிப்பாடோடு தான் நாம் இந்த சுத்திகரிப்பு கூட்டத்துக்கு வர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் பிரயோஜனமா இருக்கிறது, பாரம்பரியத்திற்காக அல்ல. With that revelation we need to come to the presence of God. Otherwise if we come for traditional purpose, it is of no use. நான் ஒரு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர், எல்லா கூட்டத்துக்கு வர வேண்டும், இல்லை என்றால் கேட்பார்கள், அப்படி கூட அது ராங் இன்டென்ஷன், அது தப்பான ஒரு நோக்கம். And saying that I am a Sunday school teacher and therefore I have to come for all the meetings, otherwise people will ask of me. And even if you do that, that is also it's with a wrong intention. தேவனுடைய அழகை பற்றி, நம்முடைய அழுக்கை பற்றி வெளிப்பாடோடு தான் வர வேண்டும். You should come here with an knowledge about the beauty of the Lord and about the filth which is in us. ஆகையால் ஆத்மாவினுடைய அழகை விட சரீரத்தின் அழகை பற்றி நினைவுள்ளவர்கள், உணர்வுள்ளவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்கள். And those who are very careful concerning the beauty of their body rather than the beauty of their soul, they are carnal. இந்த உலகத்துல மெட்டீரியலிசம், அதாவது உலகத்தை சார்ந்திருக்கிறதான அந்த ஈர்ப்பு அதிகமா இருக்கிறது கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில, பெந்தேகோஸ்து ஜனங்கள் மத்தியில இருக்கு. And in this world, in the present world, the spirit of materialism where people are attracted too much towards the world is there in the whole world and even in the Pentecostal Christians. ஒரு பாஸ்டருடைய சாட்சியை நான் கேட்டேன். I happened to hear the testimony of a pastor. நான் ஒரு கிராமத்தில் இருந்தேன். I was in a village. நான் ஒரு ஏழையா இருந்தேன். I was a poor man. ஆனா இந்த சர்ச்சுக்கு நான் வந்தேன். இந்த சர்ச்னா அவர் இருக்கிற சர்ச். He spoke about his own church saying later I came to this church. அந்த பாஸ்டரோடு நான் சேர்ந்தேன். And I also joined myself with the other pastor. கிராமத்தில் இருந்த நான் இப்போது கோட் சூட் போட்டிருக்கிறேன். The one who was in a village as a poor man, but right now I clothe myself with coat and suit. என் கழுத்துல இப்ப செயின் இருக்கு. Now I have a chain in my neck. 3 கார் வச்சிருக்கிறேன் நான். I have 3 cars. கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். The Lord has blessed me. இப்படிதான் உலகம் போயிட்டு இருக்கு. This is how the world is progressing. இதுதான் ஆசீர்வாதம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். And people are also thinking that this is the real blessing. ஏன்னா ஆண்டவர் இது எப்படி, இந்த சாட்சி எப்படி இருக்கு? How is this testimony? ஆனால் மறுபக்கத்துல ஆண்டவருடைய உள்ளத்தை உடைத்து கொண்டிருக்கிறார், நான் ஒரு பாவி என்று உணர்கிறேன், இந்த சாட்சி எப்படி இருக்கு? But how is this testimony if someone testifies saying the Lord is breaking my heart
and in my heart I can feel that I am a great sinner. ஆண்டவரோடு நான் க்ளோஸா இருக்க விரும்புகிறேன். And I also want to get closer to my God. இயேசுவை போல பரிசுத்தமா இருக்க விரும்புகிறேன். I also long to be holy like Jesus. எந்த சாட்சி உண்மையான சாட்சி, எந்த சாட்சி ஆண்டவர் ரசிப்பார்? Which testimony is the real and the true one, and which testimony will attract God? ஆகையால் நாம் இப்பொழுது ஒரு 100 ஸ்தோத்திரம் பண்ண போகிறோம். Therefore we are going to offer right now 100 praise. நாம் எல்லாருடைய உள்ளங்கள் தேவன் பக்கமாய் ஆவிக்குரிய அத நம்முடைய ஆத்மாவின் வளர்ச்சியை பற்றி உணர்வுள்ள இருதயமாய் மாற வேண்டும். All our hearts should turn towards God with a regard that we should have a carefulness concerning the growth of our soul. சரீர பிரகாரமான காரியங்கள் கொஞ்சம் அவசியம், ஆனால் ஆத்மாவின் காரியங்கள் மிகவும் மிகவும் அவசியம். Materialistic things are required for us to exist in this world to a little extent, but things which is related to our soul, they are very very important. இந்த காரியத்தில் கர்த்தர் நம்ம எல்லாரையும் ஆவிக்குரியவர்களாய் மாற்ற வேண்டும். For this particular reason the Lord should all change spiritual. நம்முடைய ஒயிட் Dressல ஒரு சின்ன அழுக்கு பட்டா அது எப்படி உடனே போய் துவைச்சிருவோம், உடனே அதை க்ளீன் பண்ணணும், இது கரை இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு பாரம் வருது இல்லையா? அதை விட பெரிய பாரம் நம்முடைய ஒயிட் ஆத்மாவை பற்றி இருக்க வேண்டும். If there is a very small tiny spot upon our white dress, we will be so much concerned. Immediately we will take it, we will wash it thoroughly, making sure that spot is being removed. And much more importance we need to give to our soul, which has to remain always white. உன் கோபத்தின் மேல் உன் சூரியன் அஸ்தமிக்க கூடாது என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. The Bible says upon your anger the sun should not set. ஏன்? Why? அடுத்த நாள் வரைக்கும் அந்த கோப கரையை உன்னிடத்தில் வைக்காதே. Do not have the spot of anger until the next day in your soul. ஒப்புரவாகிடு. Immediately reconcile. அப்போ அதை வைத்தால் அது ஒட்டிக்கொள்ளும். If you keep it, then it will stick to you. அது ஒரு ஆவியாய் மாறும். Then it will become a spirit. அதுக்கப்புறம் நம்முடைய சுவிசேஷம் நான் சொன்ன gospel of disobedience, அந்த உள்ளத்திலிருந்து அந்த கீழ்ப்படியாமையின் சுவிசேஷத்திலிருந்து ஒரு கிளை சுவிசேஷம், கோபத்தினுடைய நீதிகரித்தல், பைபிள்ல இருந்து வசனம் கிடைக்கும் நமக்கு. Then as I have said before, the gospel of disobedience will start preaching a branch. It will start justifying the anger which you had, and it will also search for verses right from the Bible itself. ஆகையால் நம்முடைய ஆத்மாவின் சுத்திகரிப்பை பற்றி கர்த்தர் நமக்கு வெளிப்பாடை தர வேண்டும். Therefore the Lord should give us revelation concerning the sanctification of our soul. அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 தீரா சிப்தானா கராத்துனா ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். நாம் நம்முடைய முகத்தை அழகுபடுத்த வேண்டும் என்றால் கண்ணாடி அவசியம். In order to beautify your face, a mirror or a glass is required. அப்ப இந்த இங்கே பேசப்படுகிற வார்த்தைகள் தான் கண்ணாடி. And the words which are being spoken right now are the glass. அது நம்ம இன்டெலெக்சுவல் ஆக நம்முடைய மூளையை கொண்டு இந்த வார்த்தைகளை கேட்க கூடாது, ஆவியை கொண்டு கேட்க வேண்டும். We should not hear it using our intellectual mind, but rather we have to use our spirit to listen to this. அப்ப நம் மூளையை கொண்டு கேட்டால் அது மூளையை சேரும், ஆனால் அது ஒரு அறிவு பெருகும், ஆனால் அது ஆவிக்குள்ள போய் சுத்திகரிக்காது. If you listen to these words using your mind, using your brains, then it will go and gather up as a wisdom in your brains, but rather it will not be useful for you in the spirit. சொல்றது நல்லா புரியும்.
And you might understand very clearly what is being said. தலை கூட ஆட்டுவோம். Even if we will nod our head. ஆனா அந்த வார்த்தை உள்ள போய் அது க்ளீன் பண்ணும். என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற அழுக்கு அது அந்த வார்த்தை தண்ணீரை போல க்ளீன் பண்ணணும். But the word should go inside our heart and it should clean our heart like using water to clean. அப்போ இந்த வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை தேவன் தர வேண்டும். The Lord should give us a mind so that we might be able to accept the words which are being spoken. நம்முடைய பல் விளக்கும்போது when we are brushing our teeth, எப்படி விளக்கணும்னு சில சட்டங்கள் இருக்கு. there are certain rules of how we should brush it. சின்ன வயசுல அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுப்பாங்க, அதன்படியே தான் நாம் செய்றோம். Right in the early childhood our parents will teach us how to do it and we will follow the same. அப்போ இது போல நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற அந்த பேஸ்ட் அந்த பல்லினுடைய எல்லா ஓரங்களில் எல்லாம் போய் சேரணும். உள்ளத்தில் எங்கேயாவது அழுக்கு இருந்தா அது வெளியே வரணும் பல்லு தேய்க்கும் போது. அது போல இந்த வார்த்தையானது நம்முடைய உள்ளத்தில் குறை உள்ள எல்லா ஏரியாக்குள்ள போய் அதை சுத்திகரிக்கணும். Like you have to brush your teeth in such a way the paste should go and it has to touch every tooth, it has to pull out any dirt which is hiding inside. Likewise even this word should go into our heart. Wherever there are shortcomings it is supposed to go there, fill that place, sanctify and that is clean fully. ஆகையால் இந்த நாட்களில் தேவன் நம்மோடு பேசுகிற வார்த்தைகளை ஆவியில் சிரத்தையோடு கவனமாய் கேட்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். Therefore in these days when the Lord is speaking some words to us, we have to give due attention and it has to do its work inside our heart. அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 துதிவினம் கத்துனாக்கனா தினம் தினம் சிபிகதம் கத்துனாக்கலமா உரிந்தனம் கதம் சிபிகதம் கத்துனாக்கலமா ஞானம் தனக்க ஷமானியானம் தன ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். சுத்திகரிப்பு கூட்டத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன? What is the importance of sanctification meeting? ஏன் நம்மை சுத்திகரிக்க வேண்டும்? Why should we sanctify? எத்தனையோ காரியங்கள் உண்டு. There are many reasons. ஒரு 3-4 காரியங்களை சொல்லுகிறேன். I'm going to give some 3 or 4 points. ஒன்று, நம்ம எல்லாருக்கும் பாவத்தை பற்றி ஒரு அறிவு உண்டு, ஆனால் அந்த அறிவு குறைவானது. First point, we all have knowledge about sin, but the knowledge is very limited. குறிப்பாக நம்முடைய பாவத்தை பற்றி நம்முடைய அறிவு ஒரு லிமிட்டடா தான் இருக்கும். நமக்கு ஓரளவுக்கு தான் தெரியும். And in particular the knowledge concerning our own sin will be very limited. சில மறைந்து இருக்கிற பாவங்கள் உண்டு. There are certain hidden sins. சில மறந்து போன பாவங்கள் உண்டு. And there are sins which we have forgotten. அப்போ அதெல்லாம் ஆண்டவர் வெளியே கொண்டு வந்தாதான் நமக்கு பாவம் என்று நம்மால் உணர முடியும். Only if the Lord brings them out, then we can understand or comprehend that these are sins. சில நேரத்துல நமக்கே தெரியாம சில வார்த்தைகளை பேசி மற்றவர்களுக்கு இடரல் உண்டு பண்ணியிருப்போம். நம்ம அது இன்டென்ஷன், அதாவது வேண்டுமென்றே செய்திருக்க மாட்டோம். And sometimes without intention or unintentionally we would have spoken some words to others and we would have caused an offense, but we would have done it unknowingly. அப்படி இருந்தும் நாம் தாழ்த்தி ஒப்புரவாக வேண்டும். Even then we have to humble ourselves and we have to yield ourselves. அப்போ நம்முடைய அறிவு தேவன் உணர்த்த வேண்டும் நம்முடைய பாவத்தை பற்றி. The Lord should make us understand about our sin. நீதிமொழிகள் 30ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் அப்படி நாம் வாசிக்கும், தாங்கள் பாவங்களால கழுவப்படாமல் இருந்தும் தாங்கள் சொந்த பார்வையில் நீதிமான்களாய் பரிசுத்தமா இருக்கிற ஒரு ஜாதி உண்டு. And we read this in Proverbs chapter 30 verse 12, though they have not been cleansed of all their sins, there are people who appear to be righteous in their own sight. அப்போ அப்படி அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, நான் நீதிமான், நான் கரெக்ட்டா இருக்கிறேன் அப்படினு. ஆனா அவங்களுக்கு அறிவு இல்ல, அதனால தான் கரெக்ட்டா இருக்காங்க. These people, they think that they are righteous and they are very clean. They are thinking like this because they have little knowledge. அப்போ நம்முடைய அறிவு குறைவா இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியாத பாவங்கள் நமக்குள் குடி இருக்கும்போது தேவன் தான் அதை காட்ட வேண்டும். அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். Because we lack knowledge, we have very limited knowledge concerning our sin. It is the Lord who has to help us because He knows everything about us. எனக்குள்ள மறைந்திருக்கிற சின்ன சின்ன, அதாவது 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி குறிப்பிட்ட நாளில் என்னுடைய மனதில் நான் எண்ணின ஒரு சின்ன பாவம் கூட அவருக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும். And the Lord knows even the tiniest of tiniest sin which I would have committed. For example, it might be some little wrong thought which would have appeared in my mind some 25 years before on a particular date and a particular time. என்னுடைய பாவங்கள் இங்க இருக்கிற அத்தனை
எத்தனை பேருடைய நினைவில் வந்த பாவங்கள் கூட அவருடைய ஞாபகத்தில் இருக்கும். Not just mine, but even a sin that might appear in the thought of every people present here, the Lord knows it. இங்க மட்டும் இல்ல, முழு உலகத்துல எல்லா மனுஷருடைய பாவங்கள் அவருக்கு தெரியும். Not just here, but the Lord knows the sin of all the people throughout the world. என் அறிவு குறைவா இருக்கிறபடினால் நான் இப்பொழுது அந்த ஆண்டவரிடத்தில் என்னுடைய பாவங்களை உணர்த்த அவரிடத்தில் செல்ல வேண்டும். Because my knowledge is limited, therefore I am coming to his presence that he might let me know what are my sins. ஆகையால் இன்றைக்கு தேவன் இந்த நாட்களில் தேவனுடைய சமூகத்தில் உபவாசத்தோடு நாம் வந்திருக்கிறோம். நமக்கு தெரியாத பாவங்களை உணர்த்த கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும். Therefore in these days we have come to the presence of God with fasting, and the Lord should enable and he should make us understand what are our sins. நமக்குள் இன்னசென்ஸ் இருக்கலாம். இன்னசென்ஸ்னா தெரியாம நம்ம ஒரு பாவத்தை உள்ள வச்சிட்டு இருப்போம். There might be some innocence in us. Unknowingly we might have kept some sin inside us. அதே நேரத்தில் ignorance, அதாவது அறியாமையினால சில பாவங்கள் இருக்கும். At the same time there might be some sins in us out of ignorance. அப்போ இதெல்லாம் போக வேண்டும். All this should depart from us. அதனால நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம். Therefore we have come to the presence of God. தேவன் அதை மாற்ற வேண்டும். The Lord should change them. நமக்குள் சிறிதும் பெரிதுமான எல்லா பாவங்களையும் அவர் நமக்கு உணர்த்த வேண்டும். The Lord should make us understand both sins which are great and small. அதனால் தான் பல குற்றங்கள் நிமித்தம் தாவீது சொல்லுகிறார், நான் பச்சையான ஒலிவ மரமா இருக்கிறேன், உம்முடைய இரக்கத்தை நான் சார்ந்திருக்கிறேன். It is therefore King David, he says, I am like a green olive tree, but I rather lean for your grace, and I always trust upon you. ஆகையால் மறைந்திருக்கிற, நாம் மறைத்து வைத்திருக்கிற பாவங்கள் அல்ல, நாம் நமக்கே தெரியாமல் உள்ள வந்த செய்த பாவங்களும் நாம் மறந்து போன பாவங்களும் அவர் நமக்கு இந்த நாட்டில் உணர்த்த வேண்டும். Now the Lord should make us understand all the sins, not the sins which we have kept hidden, but all the sins which we have committed unknowingly, and all the sins which we are ignorant of. அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அது மாத்திரமல்ல, இரண்டாவது பாவத்தை பற்றி நம்முடைய மதிப்பீடு, our evaluation of sin, அது குறைவுள்ளது. And secondly, the evaluation concerning our sin, that is also limited according to our knowledge. அதாவது சில பாவங்கள் பாவம் என்று நமக்கு தெரியும். Because sometimes we know certain sins that they are really sins. ஆனால் அது எவ்வளவு பாவம், எவ்வளவு பயங்கரம் என்று உணராமல் இருக்கிறோம். But we do not know how intense that sin is. சமுதாயத்தில் வளர்ந்தபடினால் நமக்கு இந்த சமுதாயத்தின்படி சில பாவங்கள் பாவமா இருக்கும், சில பாவங்கள் பெரிய பாவம், சில பாவங்கள் சின்ன பாவம், இப்படி எல்லாம் அது அந்த சமுதாயத்தில் வளர்ந்துட்டோம். ஆனா பைபிளினுடைய அந்த அந்த அடுக்குகிறது, அந்த பாவத்தினுடைய அந்த லிஸ்ட் பட்டியல் 1 2 3 என்று சொல்லும்போது வித்தியாசமா இருக்கும். Because we have grown in this particular society according to our environment, there are certain sins according to the society which says these sins are very great and this is very small, but according to the Bible the perspective of the sins, they differ. The priority differs. Bible has listed sins in the form, in a certain form, like 1 2 and 3. அதாவது நம்ம சில பாவங்கள் சின்னது எண்ணி இருப்போம், அது தேவன் பெருசா எண்ணுவார். And for example, we might have considered a sin as very small one, but before the Bible that would be a very great sin. உதாரணமா, for example, இயேசு சொன்னார், மற்றவங்களுடைய பாவம் நமக்கு பெருசா இருக்கும், அதே பாவம் நமக்குள்ள இருந்தா அது துரும்பு, மற்றவங்களுடைய கண்ணில் இருந்தா அது உத்திரம். இப்படி எல்லாம் நம்ம தப்பா யோசிக்கிறோம். Jesus said, if there is someone who has committed sin before us, that will be very great in our sight, but when we commit some sins that will be very small. The beam which is in our eyes will be small, but the mote in the eyes of others, that will appear very big. ஆண்டவர் அதை திருத்தி சொல்லுகிற, மற்றவன் கண்ணில் உனக்கு பெருசா தோணுது அது துரும்பு, உன்னுடைய கண்ணில் சின்னதா தோணுது அதுதான் உத்திரம்.
The Lord says you have to regard that vice versa, that which is appearing in the eyes of others should appear to you as very small, but that which is in your eyes should be very big. அங்க பாவத்தை பற்றி நம்முடைய மதிப்பீடு தவறா இருக்கிறது. Therefore the evaluation concerning that sin is wrong in our part. மற்றவங்க தப்பு பண்ணா உடனே கன் எடுத்துறோம், அவன் எப்படி செய்யலாம். நம்ம தப்பு பண்ணா வீக்னஸ், பிசாசு போராட்டம், இப்படின்னு வேற லேபிள் ஒட்டிடுறோம் நம்ம. When others commit a sin, immediately we take a gun to shoot them or accuse them, but when we commit a sin, immediately we say it is something demonic strife in our family. சரி பரவாயில்ல, அது நம்ம மேல் காட்டுகிற இரக்கத்தை மற்றவங்க மேல் காட்டலாம் இல்லையா? That is okay. Still you can show the same mercy even to others also. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுகிறேன். I'll give another example. பரிசேயரை பார்த்து ஆண்டவர் திட்டினார் ஒரு முறை, உங்களுக்கு முன்னாடி அந்த ஆயக்காரர்கள் வேசிகள் பரலோகத்துக்கு போவாங்க. And looking at the Pharisees, the Lord scolded them, saying, before you all the publicans and the fornicators, they will go to heaven. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What does that mean? பரிசேயர் செய்கிற பாவங்களை விட வேசிகளும் ஆயக்காரர்கள் கொள்ளைக்காரர்கள், வேசிகள் விபச்சாரக்காரர்கள், இது சின்ன பாவம் என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை, எல்லாம் பெரிய பாவம் தான். Lord doesn't say because the publicans what they do, they steal the money of people, and the fornicators they commit adultery, and whatever they do they are very great sins. He is not saying it's their small sins. He is not saying that they are small sins. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? What is he trying to say? இந்த விபச்சாரத்தை பார்க்கலும், more than this fornication, இந்த கொள்ளை அடிப்பதை, extortioning, கொள்ளை அடிப்பதை பார்க்கலும், more than the extortion by the publicans, சுயநீதி என்கிற பரிசேயருடைய பாவம் பயங்கரமானது. He is saying the sin called self righteousness of these Pharisees, that is very great. இந்த உலகத்துல சமுதாயத்துல சுயநீதி என்று சொன்னால் பாராட்டப்படக்கூடியது. ஒருத்தன் நல்லவன் சமுதாயத்துல தப்பு பண்ண மாட்டான் என்று சொன்னான், அவனுக்குள்ள எவ்வளவு அதை பற்றி பெருமை இருந்தாலும் சமுதாயத்துக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை, அவன் நல்லவன் அப்படின்னு சீல் போட்டுருவாங்க. In this world, in this society, if a person has a self righteousness, no matter how proud he is, the society will say he is a good person because he will not commit mistake. ஆனால் தேவன் பரலோகம் எப்படி அந்த சுயநீதிக்காரனை கணிக்கிறது? But how is the heaven looking at in its own perspective this people of self righteousness? பரிசேயர் எல்லாம் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி குற்றம் சாட்ட முடியாது. And according to the law, you cannot pinpoint any wrong against the Pharisees. அவ்வளவு கரெக்ட்டா இருப்பாங்க. They used to be so correct. ஆனா நீ வேசியை விட மோசமானவன் என்று ஆண்டவர் திட்டுறார். But the Lord is scolding them, saying you are worse than a fornicator. ஆனால் நம்முடைய சபையில கிறிஸ்டியன்ஸ் மத்தியில கூட இன்றைக்கு ஒரு மனுஷன் தன் சுயத்தின்படி கரெக்டா இருப்பான் என்றால் அவன் ரொம்ப மேன்மையாக்கப்படுகிறான். அதனால நாங்க எவ்வளவு நல்லவங்க தெரியுமா? But even now among us in the Christian society, if a person has this self righteousness, he is given very great importance, saying, do you know he is a very good person? ஆவிக்குரிய லைஃப், ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இஸ் ஃப்ராஜைல். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை சீக்கிரமாய் கெட்டு போகக்கூடியது. Our spiritual life is very fragile. நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா இருந்து நான் ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கிறேன்ங்கிற எண்ணம் தலையில ஏறிட்டா போதும், ஸ்பிரிச்சுவலா போயிடுச்சு. And if you are being spiritual and as well as give a thought, give room to a thought saying that I am very spiritual, immediately your spirituality is lost. நான் எல்லா கூட்டங்களுக்கு கரெக்ட்டா வருவேன். I come to all the meetings correctly. நான் கரெக்ட்டா 4 மணிக்கு எழுந்திருவேன். I correctly rise up 4 o'clock in the morning. இப்ப இந்த பிரதிஷ்டையில 1979 ஆண்டிலிருந்து நான் இப்படி இருக்கிறேன். And in this consecration I am very firm right from the year 1979. எல்லாம் இருக்கணும். All this should be there. ஆனா அது தலையில ஏறிடுச்சுனா கெட்டு போயிடுச்சு. அதுக்கு பதிலா இது செய்யாம இருந்தா கூட பரவாயில்லை. But if it goes up to your head, then everything becomes fragile. It's better not to do it. என் ஒயிட் Dress நான் என் தலையில ஏறிடுச்சுனா கலர் Dress போட்டுறலாம், அது பெட்டர். If I think or boast about clothing myself in white dress, it's better to clothe myself in color dress. அப்ப ஆண்டவர் அதை பற்றி தான் சொல்லுகிறார். உனக்கு சுய நீதி இருக்கா? நான் கொடுத்த நீதி உன் நீதி என்று நினைச்சு உனக்குள்ள மைண்ட்ல அப்படி ஒரு மேட்டிமை வருகிறதா? And it is therefore the Lord is scolding about this. Are you boasting about your self righteousness, the righteousness which I have given you? Are you considering this as your own righteousness? நீ நரகத்துக்கு தள்ளப்பட வேண்டியவன்.
You are supposed to be cast into hell. உனக்காக நான் உயிர் கொடுத்து உன்னை நான் நீதிகரித்து அந்த நீதியின் சால்வை நான் உனக்கு உடுத்தினேன். And it is me who has given my own life, it is me who has died for you, and by my own righteousness I have clothed you with the garment of righteousness. என்னுடைய உயிரை செலவாய் கொடுத்து நான் உன்னை நீதிமான் ஆக்கின பிறகு இப்போ நான் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தியா? I have paid my own life as a price and made you righteous, but you are claiming that and boasting yourself saying it is me. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இப்படிப்பட்ட சுயநீதி அது தந்திரமானது. அது நாம் ஸ்பிரிச்சுவல் என்று மற்றவர்கள் சமுதாயம் யோசிக்கலாம், ஆனால் அது வேசித்தனத்தை விட பயங்கரமானது. And such righteousness, the Lord is saying, it is very deceptive, and such righteousness is much worse than committing fornication. ஆனால் அது உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள இருக்கும். But it might be there in you and me. அது பெருசா எடுக்க மாட்டோம். And we will not consider that as a great sin. In fact, அதை பற்றி மனம் திரும்பாம சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருப்போம். அது கிரேட் மாதிரி அது. In fact, we will not repent for that, but rather we will think that is a great promotional grade in us and we will be happy about it. அப்போ இதெல்லாம் மாறும்படியாக தான் தேவ சமூகத்தில் வருகிறோம். அப்பதான் நம்முடைய ஸ்பிரிட் எல்லாம் கரெக்ட்டா டியூன் ஆகும் கர்த்தருடைய ஆவியின்படி. For all such thing to be changed in us, that we come to the presence of God, therefore by which our mind will get tuned according to the mind of God. அப்பதான் எந்த பாவம் பெரிய பாவம், எந்த பாவம் சின்ன பாவம் என்று நமக்கு தெரியும். It is only then we can understand which is the great sin and which is a smaller sin. ஆனா தேவன் நமக்கு இந்த காரியத்தில் உணர்வை தர வேண்டும். Therefore the Lord should give us an understanding concerning this. நமக்கு சிறிதாய் தோன்றுகிற அந்த பாவங்கள் பெரிதாய் இருக்க கர்த்தர் தேவனுடைய பார்வைக்கு ஏற்றபடி இருக்க வேண்டும். And all the sins which we consider smaller should also equally be a small sin even in the sight of God. பைபிள்ல சொல்லிருக்கு, மன்னிக்கிறது மன்னிப்பு பெறுகிறது இதெல்லாம் நம்ம சின்னதுன்னு யோசிக்கலாம். கசப்பு வச்சு நம்ம சிலரோட பேசாம இருக்கலாம். ஆனால் பைபிள்ல அப்படிப்பட்டவர்களுடைய ரட்சிப்பே கேள்விக்குறியா இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது. And about forgiving others and practicing forgiveness towards other people, we might think that is very small, that is nothing. Keeping bitterness in our heart, not forgiving others, we might think that is very small sin, but the Bible says the salvation of such people is in question. அது அப்படிப்பட்டவர்கள் கசப்பு வைராக்கியம் வைக்கிறவர்கள் இயேசுடைய வருகை பற்றி போகிறதை பற்றி யோசிக்கவே வேண்டாம். புதிய பூமிக்கு போவார்களா என்பதே சந்தேகம். And such people who keep bitterness against others, they should not even think about going to heaven. Not even they could consider going to the new earth. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம அதை சரிப்படுத்தணும். அதுக்கு தான் தேவ சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். All this we have to correct, and therefore we have come to the presence of God. நமக்கு இது பரவாயில்ல அது பரவாயில்லன்னு சில நியாயங்கள் எல்லாம் எழும்பும் அந்த சத்ருத்துவத்திலிருந்து. We might have certain justification out of that enmity, saying this is right and that is right. அதெல்லாவற்றையும் சரிப்படுத்த கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும். The Lord should help us all to correct such things. தேவன் என்னை காண்கிறது போல நான் என்னை காண கர்த்தரின் உள்ளத்தை உடைக்க வேண்டும். Like how God seeth me, I should also see in the same perspective for which the Lord should break my heart. என்னை குற்றப்படுத்தும் போது என் உள்ளம் என்னை நியாயப்படுத்த கூடாது. When the Lord is accusing me, my heart should not justify me. என் உள்ளமும் என்னை குற்றப்படுத்த வேண்டும். My heart should also accuse me. அந்த தேவனுக்கேற்ற உத்தமமான இருதயத்தை தேவன் எனக்கு தர வேண்டும். The Lord should give an upright heart according to the Lord. அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். சிஸ்டர் சைடுல கொஞ்சம் முன்னாடி வரீங்களா? பின்னாடி இடம் இல்லை, கேப் விடாம வாங்க, முன்னாடி வாங்க ப்ளீஸ், சீக்கிரமா. ஆமென். மூன்றாவது காரியம், and the third thing, நமக்குள் பாவங்கள் இருக்கும் வரைக்கும், as long as sin is inside us, பிசாசுக்கு அந்த பாவத்தின் மூலமாக அவனுக்கு நம்மேல் ஒரு பிடி இருக்கிறது.
through that sin which is inside us, Satan might have a hold on us. அப்ப அந்த பாவம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கயிறு, அந்த நரகத்தின் கயிறுகளோடு நம்மை பிடித்துக் கொள்ளலாம். As long as that sin exists inside us, he might be able to chain us in order to pull us towards hell. இதனால தான் பார்வோன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விட்டாலும் சமரசம் பண்ணி தான் விட முயற்சி பண்றான். அதன் அர்த்தம் அவங்க வெளியே போனா கூட எனக்கு ஒரு பிடி இருக்கணும் அவங்க மேல. It is therefore Pharaoh, when he wants to allow the people of Israelites to go out of the land of Egypt, he was trying to compromise, saying even if they go outside, I should still have a hold on them. 2 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 10-11 வசனங்களை வாசியுங்கள். Let's read 2 Corinthians chapter 2 verse 10 and 11. 2 கொரிந்தியர் 2:10-11. எவனுக்கு நீங்கள் மன்னிக்கிறீர்களோ அவனுக்கு நானும் மன்னிக்கிறேன். மேலும் எதை நான் மன்னித்திருக்கிறேனோ அதை உங்கள் நிமித்தம் கிறிஸ்துவினுடைய சன்னிதானத்திலே மன்னித்திருக்கிறேன். சாத்தானாலே நான் மோசம் போகாதபடிக்கு அப்படி செய்தேன். சாத்தானால் நாம் மோசம் போகாதபடிக்கு நான் மன்னிக்கிறேன். I forgive lest Satan should have advantage over us. இங்கிலீஷ்ல Satan has an advantage. பிசாசுக்கு ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் மாதிரி நாம் மன்னிக்காம போனால். If we don't forgive, then Satan has an advantage according to the English translation. நமக்குள்ள இருக்கிற பாவங்கள் நமக்குள்ள வைத்து மெயின்டைன் பண்ணுகிற ஒரு தொழில் பிசாசுக்கு உண்டு. And in order to keep the sins which are inside us and to maintain that is the work of Satan. நாம் அறிக்கை பண்ணாம இருக்கிற வரைக்கும், நியாயம் பேசுற வரைக்கும் பிசாசுக்கு அட்வான்டேஜ் தான். அது சாதகமான ஒரு காரியம். As long as we keep our sins hidden in us and do not confess that, it is a very favorable situation for Satan. அந்த பாவத்தை அறிக்கை பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய நியாயங்களை பிசாசே சொல்லுவான். பைபிளில் இருந்து மற்ற எக்ஸாம்பிள். அந்த பிலீவர் பார், நீ பரவாயில்லையே, அந்த ஊழியக்காரர் பார், நீ எவ்வளவு பரவாயில்ல. That we should not confess the sins which are hidden in us. Satan himself will teach us all excuses. He will also quote references from the Bible. He will also point his finger against other people, saying, just look at that believer and even the servant of God. Comparing to them, you are more good. யார் ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கிறா இன்னைக்கு? எல்லாம் நடிக்கிறாங்க. Who is spiritual in these days? Everyone is pretending. நம்ம எல்லாரும் மனுஷர்கள் தானே, இதெல்லாம் இருக்கு, எல்லாருக்கும் இருக்குதான், அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துடலாம். Are we not all human beings? It is something very common in all the human beings. Therefore we can think about it later. இப்படிப்பட்ட சாக்கு போக்குகள், நியாயங்களை சொல்லி நம்முடைய பாவத்தை உள்ள மெயின்டைன் பண்ணுகிற வரைக்கும் பிசாசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த கயிறு அவனுடைய கையில தான் இருக்கும், நம்மை கட்டுகிற கயிறு. Likewise, when we place certain excuses, try to justify all our sins and keep it inside, and Satan will be very happy about it. He will have a hold, he will have a bind upon us and a cords which is pulling towards hell. அந்த பாவம் வெளியே தெரியாதபடிக்கு அந்த பாவத்திற்குரிய மறைவிடங்கள் கூட பிசாசு நமக்கு தருவான். And that the sin should not be manifested or exposed outside, Satan himself will give ideas of where it can be hidden. அப்போ இதெல்லாம் பிசாசு நமக்கு தரும், நமக்கும் ஜாலியா இருக்கும். அவன் தான் தெரியாது, நமக்கு தெரியும். எனக்கு இப்படி ஐடியா கிடைச்சது, இப்படி பண்ணலாம், அப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம மறைப்போம். ஆனால் அது நமக்கு தான் அழிவு. And we will be very happy concerning of all the excuses that we have given, thinking that somehow we have hidden the sins, not knowing that Satan is the one who is giving such ideas. We will keep it inside, but that is a destruction for our own self. ஒரு நாள் சாவு வரும். One day death will come. ஒரு நாள் மரண தூதன் வருவான். One day that the angel of death will come. அன்றைக்கு அந்த கயிறுக்கு தைல அவனுடைய கையில் இருக்கும். On that day, that rope will be in his hands. நீ எனக்குரியவன், You belong to me. நீ வா. You have to come. நான் இருக்கிற இடத்துக்கு தான் நீ வா. You have to come to the place where I am. அன்னைக்கு போய் எதிர்த்து போராடிய பிரயோஜனம் இல்லை. On that day, if you strive and struggle against him, there is no use. மரணத்தினுடைய நேரத்துல எத்தனையோ பேர் மனம் திரும்பி இந்த மனம் திரும்புதல் கிடைக்காம செத்து போனவங்களா இருக்கிறாங்க. At the point of death, many people, they have repented but not received repentance and they have died. வாழ்க்கை ஃபுல்லா விளையாடிட்டாங்க. ஆனா சாவு நேரத்துல சாக போறோம் தெரிஞ்ச உடனே ஒரு மனம் திரும்புதல், too late. And throughout their life they just played according to the will, but at the point of death, when they found what is wrong, they tried to repent, but they never received repentance because it is too late. அதனால தான் இப்பொழுது தேவ சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். It is therefore we have come to the presence of God right now. அந்த பிசாசு பேச்சு கேட்காமல் இருக்க, that we should not hearken to the voice of Satan. அந்த கீழ்ப்படியாமையின் சுவிசேஷத்திலிருந்து வருகிற அந்த நியாயம் சொல்லுதலை அகற்றிவிட, in order to remove the justification that comes out of the gospel of disobedience. அந்த கெட்ட சாட்சிகளா இருக்கிற அவர்களையும் இவர்களையும் பார்த்து
நானும் பரவாயில்லை என்று என்னை நான் என் பாவத்தோடு கூட தட்டி வைக்க, looking at others who have bad testimony and trying to justify myself and trying myself to be bound with the sins, இவைகள் மாறும்படியா என் ஆவியை சரிப்படுத்தும்படியாக தான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். that these things should be changed and to correct my spirit that I have come in the presence of God. ஆகியால் கர்த்தர் நம்முடைய ஆவியை கர்த்தர் பக்கமாய் டியூன் பண்ண வேண்டும். Therefore the Lord should tune our spirit according to the Lord. சாத்தானுக்கு நம்மேல் வைத்திருக்க அந்த பிடியிலிருந்து கர்த்தர் நமக்கு விடுதலை தர The வேண்டும். Lord should give us deliverance with the hold with Satan has upon us. இயேசுவோடு கூட நாமும் சொல்ல வேண்டும், இதோ உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான், அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. Like Jesus, I should also be able to say, behold the prince of the world cometh, I have nothing of him inside me. இயேசுவின் ரத்தம் என்னை கழுவ வேண்டும். But the blood of Lord Jesus should cleanse me. எல்லா சிலருக்கு ஒரு பிடி இல்ல 10 பிடி இருக்குள்ள 100 பிடி இருக்கு. For some it is not just one hold, there are 10 or there are some 100 holds upon every individual. ஆனால் அறிக்கை மனம் திரும்புதலின் மூலமா எல்லா பிடிகள் அறுக்கப்பட வேண்டும். But through repentance and confession all this hold should be removed. அதை விரும்புகிற கரங்களை உயர்த்துவோம். Those who desire this, can you please put up your hands? நமக்குள்ள இருக்கிற எல்லா ரகசிய பாவங்கள் நிர்மூலமாக வேண்டும். All the secret sin hidden in me should be destroyed. என்னுடைய ஓனர் ஜீசஸ் தான், என் சாவில் அவர்தான் என் ஆத்துமாவை சேர்க்க வர வேண்டும். My owner is Lord Jesus Christ. Even in my death he should come to gather up my soul. சங்கார தூதன் வைத்திருக்கிற கயிறுகள் என்னை விட்டு அகற்றப்பட வேண்டும். All the rope which is in the hand of the angel of destruction should be removed from me. அதற்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். Thank you Lord. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். இவமே ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். Thank you Lord. Thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. Thank you Jesus. We praise you. Amen. நாலாவது, Fourthly, ஒரு பாவம் மற்ற பாவங்களை சீக்கிரமாய் பிறப்பிக்கும். one sin, it will give birth to other sins in a rapid manner. அதை வைக்க வைக்க நம்முடைய குழப்பங்கள் இன்னும் கூடும். As long as we keep the sin hidden in us, our confusions will increase. சில பாவங்க ஒரு டீ கரை நம்முடைய ட்ரெஸ்ல பட்ட உடனே கழுவ போறோம், ஏன்னா அது காய்ந்து விட்டது என்றால் அது கழுவ கஷ்டம். If there is a stain mark of a drop of tea which is fallen on a dress, immediately we go to wash it because you leave it for a little while, it will remain there forever. அப்ப அது போல சில பாவங்களை, எந்த பாவமா இருக்கட்டும், அது உள்ள நாம வைக்க அது வேற பாவங்களை பிறப்பிக்கும். Likewise, if you give room to any kind of sin in your heart, it will give birth to other sins. ஒரு ரகசிய பாவம் நமக்குள் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். For example, you have a secret sin hidden in you. அதை மறைத்துக் கொள்வதற்கு சில பொய்களை சொல்ல வேண்டும், அது அடுத்த பாவம். In order to cover up that particular sin, you have to speak some lies, and that is the second sin. அதை மறைத்துக் கொள்ள வேறு சிலர் செய்த அந்த பாவங்களை செய்யாத சில காரியங்களை மற்றவர்களை குற்றப்படுத்தி என்னை மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும், அது மூன்றாவது பாவம். And in order to cover up that second sin, we will point out the sin which has not been committed by others as an accusation. I will use that against them, and that is the third sin. அந்த ரகசிய பாவத்து நிமித்தம் குடும்பத்தில் சிலர் இடறி போவார்கள், அந்த இடறல் நிமித்தம் எனக்குள் பாவம் கூடுகிறது. And because of that secret sin, some will be offended in my family, and because of it, sin will increase in me. அப்ப இது நாட்கள் செல்ல செல்ல பாவம் பெருகிட்டே போகும். As days pass by, the sin will multiply. என்னால இன்னொருத்தர் துக்கப்பட்டா அது ஒரு முறை துக்கப்பட்டதில்லை, 2 முறை துக்கப்பட்டா எனக்குள்ள 2 பாவம். And if someone is grieved because of me, not just once, if they are grieved 2 times, it is considered to be a 2 sin again in me. அப்ப எனக்குள்ள எத்தனை பாவங்கள் பெருகி கொண்டு இருக்கிறது. Then therefore we have to consider how many sins would have increased in me. என்னுடைய வாயினால் வருகிற எத்தனையோ பாவங்கள் உண்டு. And there are many sins that come out of my mouth. அந்த அழுக்கெல்லாம் பெருகிட்டே இருக்கும், கூடிட்டே போகும். That filth will keep on increasing. அப்ப அது சுத்திகரிக்க இன்னும் கஷ்டமாயிடும். And then it will be very difficult to cleanse that. அதை நெக்லெக்ட் பண்ண, அதை விட்டு விட இருதயம் இன்னும் அறிக்கை பண்ண இன்னும் கடினமாகும், அறிக்கை பண்ண தோன்றாது. As long as you keep neglecting each and every sin, your heart will be so hardened that it will become difficult for you to confess. ஆகையால் சீக்கிரமாய் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். Therefore very soon we have to be cleansed. சீக்கிரமாய் என் பாவங்களை அறிக்கை கர்த்தருடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைக்க வேண்டும். I should obtain grace in the sight of the Lord for me to confess my sin as soon as possible. என் பாவத்தை பற்றி கண்டித்து உணர்த்த பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள் எழும்ப வேண்டும். In
order to exhort and point out every sin which is hidden in me, the Holy Spirit of God should rise in me. இதை விரும்புகிற கரங்களை உயர்த்துவோம். And those who desire this, please put up your hands. இந்த நாட்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் பலமாய் அசைவாடுவாராக. These days may the Holy Spirit of God move mightily in the midst of us. எனக்குள் இருக்கிற अनेक அக்கிரமங்கள் மாற்றப்படட்டும். Many iniquities which are in me should be removed. நமக்குள் இருக்கிற பெருகுகிறதான கிளை கிளையாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிற மற்ற பாவங்கள் வராதபடிக்கு சீக்கிரமாய் கர்த்தர் என்னை பரிசுத்தமாக்குவாராக. All the sins which are multiplying in me, all the sins that are giving branches in me should be cleansed as soon as possible, that it might not give room to other sins to increase in me. பரிசுத்தத்தில் வைராக்கியம் உள்ள தேவன் நம்மத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். God who is zealous in his spirit is walking in the midst உன்னை of us. சுத்திகரிக்க நான் ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன், நீ ஆயத்தமாய் இருக்கிறாயா? I am ready to sanctify you. Are you ready to be? உன் பரிசுத்தத்தை பற்றி நான் வைராக்கியமாய் இருக்கிறேன், நீ வைராக்கியமாய் இருக்கிறாயா? I am zealous concerning your sanctification, but are you zealous concerning நாம் your? ஒப்பு கொடுப்போமாக. Let us yield ourselves. அவர் நம்மை ஆட்கொள்வாராக. Let him engulf us. சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலுமாய் பரிசுத்தமாக்குவாராக. May the God of peace sanctify you and holy. அந்த பாவங்கள் குழப்பமாய் மாறுவதற்கு முன்பாக, Before the sins turn into a confusion. அந்த பாவ கூயலாய் மாறுவதற்கு முன்பாக, Before that sin become a mound of sins. சமாதானத்தின் தேவன் என்னை பரிசுத்தமாக்குவாராக. May the God of peace sanctify me holy. பரிசுத்தத்தில் வைராக்கியம் உள்ள தேவன் என்னை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. The Lord who is zealous concerning holiness may also make me holy. நாம் தனியாய் இல்லை. We are not alone. பரிசுத்தத்தின் வைராக்கியம் உள்ள தேவன் நம்மத்தில் உலாவிக் The கொண்டிருக்கிறார். God who is zealous for holiness is walking in our midst. அவர்தான் இப்பொழுது நம்மத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். It is He who is speaking in our midst. நான் இங்கே வரும்பொழுது ஒரு வார்த்தை இல்லை பேசுவதற்கு, உட்கார்ந்தவர்கள் கர்த்தர் வார்த்தை தருகிறார். When I came here, I have no single word to speak to you, but after I sat here, the Lord gave me so many words. தேவன் நம்முடைய பரிசுத்தத்தை பற்றி கரிசனை உள்ளவராயிருக்கிறார். The Lord is very careful concerning our holiness. அவரோடு ஒத்துழைப்போமாக. Let us cooperate with Him. இந்த 3 நாட்கள் முற்றிலுமா அவர் நம்மை கழுவுவாராக. In these 3 days, let Him completely wash us. திங்கட்கிழமை உலகத்தின் அதிபதி வரும்பொழுது இவர்களிடத்தில் எனக்கு ஒன்றுமில்லையோ என்று சொல்லி பாலை சுருட்டி கொண்டு போவானாக. On Monday, when the Prince of World, He cometh to us, let Him fold His tail and go back saying, there is nothing of my things in their life. அப்பா எங்களை பரிசுத்தப்படுத்து, அழுக்கெல்லாம் கழுவும் ஆண்டவரே இயேசுவே, எங்களை சுத்திகரிப்பீரே ஆண்டவரே, முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவீராக. அழுக்கிற கழுவும் ஆண்டவரே, எல்லா குவியலை நீர் மாற்றும் ஆண்டவரே, சிறிய பாவங்களை மாற்றி போடும் இயேசுவே. Thank you Lord, thank you Jesus. சுத்திகரிப்பீரே, thank you Lord. கழுவும் ஆண்டவரே, மனம் திரும்புதல் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே இயேசுவே. Jesus, thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. Jesus, thank you Jesus. சுத்திகரிப்பீரே, சுத்திகரிப்பீரே, சுத்திகரிப்பீரே. நமக்குள் எங்கேயாவது ஒரு பாவக்கரை இருக்கும் என்றால், If there are any stain or a spot of sin inside us, அது ஒரு கோபக்கரையா இருக்கலாம். it might be a spot in the form of anger. இன்னைக்கு காலையில யாரையாவது திட்டி இருக்கலாம். In the morning we might have scolded someone. அது உள்ள பிளாக்கான ஒரு கரையாய் மாறுகிறது. That becomes a black spot inside us. யாரையாவது பரியாசம் பண்ணி இருக்கலாம், கமெண்ட் அடிச்சிருக்கலாம். We might have mocked or passed some comment against others. அது உள்ள ஒரு கரையாய் மாறுகிறது. That would have become a spot inside us. என்னை பற்றியே சுய அனுதாபத்தோடு நான் என்னை நினைத்திருக்கலாம், அதுவும் ஒரு கரைதான். I might have given room to self pity concerning me. Even that is also a spot. அப்போ இதெல்லாம் மாற வேண்டும் என்றால் அந்த கரை இருக்கிற இடத்தில் என் இருதயம் உடைய வேண்டும். If this thing should be changed, my heart should be broken on the spot where there is a spot. அதுதான் மனம் திரும்புதல். And that is called repentance. அதனால சும்மா அறிக்கை பண்ணி பண்றதுனால அது போகாது. And therefore, just by confessing, that will not be removed. அந்த இருதயம் உடைய வேண்டும். Our heart should be broken. இந்த நாட்களில் தேவன் அவருடைய டார்ச் லைட் ஆகிய வசனத்தை வைத்து நம்முடைய இருதயத்தில் மறைந்திருக்க அந்த கருப்பான கரைகளை சுட்டி காட்டும் போது அந்த வெளிச்சத்தினாலே அந்த இருதயம் அந்த இடத்துல உடையணும். And in these days, when the Lord is pointing out His torchlight, which is His word, against that spot which is inside us, our heart should be broken at that particular spot. என் கடினமான இருதயம் நிறைய இடத்துல உடையணும் என்று விரும்புகிற கரங்களை உயர்த்துவோம். All those who say, my hardened heart should be broken in all the spots where there are spots, please put up your hands. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த உடைந்த உள்ளத்தை நமக்கு தருவாராக. May the Holy Spirit give us that broken heart. என்னுடைய பாவங்களை உணர்ந்து அதிகமாய் அழ வேண்டும் என்று எனக்கு விருப்பம் உண்டு. I have a great desire that I
should weep with tears concerning all the sins that I have committed. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் அந்த அழுகையை தர வேண்டும். But it is the Holy Spirit who should give me that tear. பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் இருதயத்தை உடைக்க வேண்டும். It is the Holy Spirit who can break my heart. அந்த ரட்சிப்பின் வார்த்தை வரும் பொழுது, When the word of salvation comes to me, என்னை உணர்த்துகிற தேவனுடைய வார்த்தை வரும் பொழுது, when the word comes which comes அந்த from கருப்பான கரை இருக்கிற இடத்தில் அந்த டார்ச் லைட் வெளிப்படும் பொழுது, when the torchlight is being shown upon the black spot, ஆவியானவர் அங்கே அசைவாட வேண்டும். may the Holy Spirit should move in that spot. அப்பொழுது அந்த வார்த்தையின் மூலமா என் உள்ளம் உடையும், Only then through that word my heart will be broken. என் இருதயம் என்னை அடிக்கும், My heart will be pounding inside. அப்பொழுது கண்ணீர் வரும். Then tears will come out. அந்த அனுபவம் வேண்டும் என்று கரங்களை உயர்த்தினவர்கள் இப்பொழுது ஜெபிக்க And ஆரம்பிப்போம். those who have put up your hands saying, I need such an experience, start praying right அந்த now. மனம் திரும்புதலை கர்த்தர் நமக்கு தர வேண்டும். May the Lord give that repentance in us. சபை ஆரம்பிக்கும் போது, இயேசு சுவிசேஷத்தை ஆரம்பிக்கும் போது மனம் திரும்புங்கள் என்று யோவான் ஸ்நானனுடைய வார்த்தையின் மூலமா தான் ஆரம்பித்தார். When the Lord started the church, when he commenced his gospel of salvation, he started with the word saying, repent. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மிடத்தில் சேருகிறது. Today the word of God has come to us. அது உங்களை என்னையும் டார்ச் லைட்டை போல தொடுகிறது. It is touching you and me like a torchlight. அது என்ன வார்த்தை? What is that word? மனம் திரும்பு. Repent. இது கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தையா இருக்கிறபடினால், Because this is a word spoken by the Lord. வார்த்தை மனம் திரும்புங்கிற வார்த்தை உள்ளத்தில் சேரும் பொழுது அந்த இடத்தில் ஆவியானவர் அசைவாடுவார். The word repent goes to your heart. The Spirit of the Lord shall move in your heart. அந்த கடினமான இருதயம் மாற்றப்பட போகிறது. The hardened heart is going to be changed. கர்த்தர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். The Spirit of God is moving in our midst. ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். The Spirit of God is moving in our midst. இருதய கடினத்தை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். He is changing your hardened heart. சிலர் கண்டர் உடைந்த உள்ளத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறார். Already to some the Lord has given a broken heart. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Forgive us, Jesus. Forgive us, Jesus. எங்களை காப்பாற்றும் இயேசுவே, எங்களை மன்னியும் இயேசுவே, எங்களை சுத்திகரிப்பீரே இயேசுவே, தெய்வமே, தெய்வமே. அப்பா ஸ்தோத்திரம். Jesus, God, that penitent, broken heart, Jesus, Yeshua. Thank you, Lord. Praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeshua. Yeshua. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Please, oh Lord, have mercy. Give us a broken heart. Always broken and penitent before you, Lord Jesus. Soft heart, irudayathe taarum Yeshuve. Thank you, Jesus. Praise. தேவமே, நீர் கிருபை தரவேன், உடைந்த உள்ளத்தை தாரும். ஆவியானவரே, எங்கள் மத்தியில் நீர் அசைவாடி ஞான மனம் திரும்புதல் எங்களுக்குள் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே இயேசுவே. ஆண்டவரே, தலைமுறையாய் கடினப்பட்டு போய்விட்டோம் ஆண்டவரே. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. Jesus, இயேசுவே, Jesus. Please. இங்கிலீஷ்ல ஒரு பாட்டு உண்டு. In English there is a song. Children, though your hearts be hardened, love will break you down. பிள்ளைகளே, உங்களுடைய இருதயங்கள் கடினமா இருந்தாலும் என் அன்பு உங்களை உடைக்கும். Children, though your hearts be hardened, my love will break you down. ஆகையால் கல்வாரியின் அன்பு, கல்வாரியின் காட்சி, அதுதான் நம்முடைய இருதய கடினத்தை அது ஒன்றுதான் மாற்ற முடியும். The love of Calvary, the scene of Calvary, only that can change our heart. ஆகையால் தேவனுடைய வார்த்தை நம்மிடத்தில் சேரும் பொழுது, therefore when the word of God comes to us, இந்த கல்வாரியின் காட்சியின் மூலமாக, through the scene of Calvary, கல்வாரியில் சிந்தப்பட்ட இயேசுவின் இரத்தத்தின் மூலமாக, through the blood of Lord Jesus Christ which was shed on the cross of Calvary, ஆவியானவர் அந்த கடினமான ஏரியாவில் அசைவாடுவதன் மூலமாக,
and by the Spirit of God moving in that hardened part of our heart. நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன். தேவாதி consider தேவன் yourself. தேவாதி தேவன் நம்முடைய அந்த ஒரு பாவத்தினால் வந்திருக்கிற அந்த கடினத்தை மாற்ற இத்தனை காரியங்கள் வருகிறது நம்மை சரிப்படுத்த. God of gods, he himself, just to remove that one black spot, that one sin, so many things are coming towards us. ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கிற சில மிஷின்ஸ் எல்லாம் 3 கோடி 4 கோடி ரூபாய் இருக்கு. Many machines which are used in hospitals, they cost near about 3 to 4 crores. ஆனா அதை விட காஸ்ட்லியான விலை உயர்ந்த தேவனுடைய வார்த்தை, இயேசுவின் ரத்தம், தேவ சமூகம், ஆவியானவருடைய அசைவாடுதல் நம் மத்தியில ஃப்ரீயா அவர் நமக்கு ட்ரீட்மென்ட் தர அவர் ரெடியா இருக்கிறார். But much more costlier is the presence of God, his word, the Spirit of God moving in us and his touch. So he is coming here in order to cure us freely. இப்படி இருக்கும்போது நம்முடைய சுயநீதி, நம்முடைய சுய நீதிகரித்தல், நம்முடைய பிடிவாதம், நம்முடைய மூடத்தனம் இது எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கு. But just see how stubborn we are, our self-righteousness, our self-justification, all these are much greater. இதனாலதான் நம் நரகத்துக்கு போகும்போது மதிகேடனே என்கிற சத்தம் நமக்கு கேட்கும். It is therefore when we go to hell, while going towards hell, we will hear the word saying, "Thou fool." இன்னொரு நிமிடம் ஜெபிக்கலாமா? Can we pray for one more minute? அந்த உடைந்த உள்ளத்துக்காக, For the Lord to give us a broken heart, ஆவிக்குரிய ஞானத்திற்காக, for that spiritual அந்த wisdom, உண்மையான மனம் for திரும்புதலுக்காக, that real repentance, அந்த மதிப்புக்குரிய தேவனுடைய வார்த்தை, ரத்தம், தேவ சமூகம் நம்மிடத்தில் வந்து நம்மேல் ஆபரேஷன் பண்ண முடியாம மனப்பூர்வமாய் வரும்பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஞானம் நமக்கு வேண்டும். we need a wisdom when that honorable, that more respectable blood of Lord Jesus Christ, his precious word is coming towards us. We should be ready to accept that. பாரம்பரியத்தின்படி ஏதோ சுத்திகரிப்பு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டாம். Let us not participate in the sanctification meeting out of tradition. நம்முடைய உள்ளங்கள் உடையட்டும். Let our heart be broken. ஆவியானவர் நம்மேல் வெற்றி கொண்டாடட்டும். May the Spirit of God pronounce his victory upon நம் us. மத்தியில் இறங்கி வந்திருக்கிற தேவ சமூகம் இந்த ஜனங்கள் மத்தியில் நான் வெற்றி பெற்றேன் என்று அவர் சொல்லட்டும். The presence of God which has come in the midst of us, may the Spirit of God say, "I have emerged victorious among them." மவுண்ட் ஃபெய்த்முக்கு வந்திருக்கிற ஆவியானவர் பிதாவை நோக்கி ஆபரேஷன் சக்சஸ் என்று அவர் சொல்லட்டும். The Spirit of God who has come to Mount Faithom, looking at God the Father, he should say, "My operation is a great success." உடைந்த உள்ளம் வேண்டும் என்று சொல்லுகிற 2 கரங்களை ஆவியானுடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக காட்டுவோமாக. Those who say that I need a broken heart, please put up both of our hands and show it to the Spirit of God. இன்றைக்கு மாத்திரமல்ல, இன்றிலிருந்து பலமாய் ஒரு உடைந்த உள்ளத்தை தரும்படி அவர் அசைவாடுவாராக. Not just today alone, but from today onward, may the Lord give us a broken heart which will be sustained likewise. அப்படி அழாமல் இருக்கிறது, அசால்ட்டா இருக்கிறது, இதெல்லாம் ஸ்டைல் அல்ல, அது பொல்லாப்பு, துன்மார்க்கம். That you are not able to cry here and being in a stylish manner is not something good, but that is wickedness and malice. அந்த ஸ்டைல், அந்த மேட்டிமை அழிவுக்குரிய முந்தின படி அது. That style and that haughtiness is one step before destruction. மனம் திரும்புவோமாக. Please repent. கர்த்தர் கட்டளையிடுகிறார், மனம் திரும்புங்கள். The Lord is commanding, repent. ஆவியானவர் அசைவாடுகிறார். The Spirit is moving in our midst. கர்த்தருடைய டார்ச்சை அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Lord is blowing his torch upon us. இயேசுவின் ரத்தம் நமக்கு சமீபமாக இருக்கிறது. The blood of Lord Jesus Christ nigh unto us. பரலோகமும் பூமியும் சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. The heaven and the earth are joined together. கடிதத்தை மாற்றும் ஆண்டவரே, சுத்திகரிப்பீரே அப்பா. இயேசுவே, ஜீசஸ், இயேசுவே, ஜீசஸ். Thank you, Lord. Give us a broken heart. Forgive our filthiness, Lord. Forgive our foolishness, O Lord. This way, Jesus. Please, 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 Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. நாம் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வந்தாலும், no matter whatever condition by which we came into the presence of நம்மை God, சுகமாக்குறதான ஒரு தன்மை தேவனுடைய சமூகத்தில் உண்டு. but there is a power, there is a presence here which will cure us. கோபத்தோடு வந்திருப்போம், We might have come out of anger, சலிப்போடு we வந்திருப்போம், would have come with frustration, சமாதானம் இல்லாம we would have வந்திருப்போம், come without any peace, குழப்பத்தோடு we வந்திருப்போம், would have come with confusion, எரிச்சல் டென்ஷனோடு we வந்திருப்போம், would have come with great tension, கவலையோடு வந்திருப்போோம். கவலை, we would have come with sorrow, வரி, we would have come with worry, பயத்தோடு we would have வந்திருப்போம். come with fear. ஆனா அங்க வந்து தேவன் பேச பேச அப்படி சமூகத்தில் இருக்க அது மாறுகிறது. But after we came here, and when the Lord is speaking to us continuously, that all these conditions are changing. நார்மல் ஆயிடுறோம், We become normal, அந்த மூடு சரியா நார்மலா மாறுகிறது. our mood becomes normal, அதுதான் தேவனுடைய சமூகம். and that is the presence of God. அந்த பரலோகத்திற்கு நம்மை குணமாக்குகிற தன்மை உண்டு. That heaven has the power to cure us. அந்த இயேசுவின் வார்த்தைக்கு நம்மை சுகமாக்குற தன்மை உண்டு. The word of God, the word of Jesus has the power to heal us. அந்த இயேசுவின் ரத்தம் நமக்கு சுத்த மனசாட்சியை தருகிறது. The blood of Lord Jesus gives us a clear conscience. சரீரத்தை மாத்திரமல்ல ஆத்மாவை சுத்தமாக்குற தன்மை தேவனுக்கு உண்டு. Not just the body, but also our soul. The Lord has the power to heal us. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி அப்பா. Thank you Lord. 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 Thank you Jesus. 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 Thank you. இந்த சுத்திகரிப்பு கூட்டத்திற்கு முன்னாடி, Before the sanctification meeting, எத்தனையோ வகையான போராட்டங்களை நாம் உணர்ந்திருக்கலாம். we might have encountered many kinds of strife. அது எப்போது சுத்திகரிப்பு கூட்டத்துக்கு முன்னாடி வரும், ஒரு பிசாசு வரும், It will always come before such sanctification meeting, such demons will ஏதாவது ஒரு come. சண்டை, Some kind of fight, ஏதாவது ஒரு இச்சை, some kind of lust, ஏதாவது ஒரு பாவ கரை, some kind of stain of sin, ஏதாவது ஒரு பழைய ஞாபகம், some kind of old thought. ஏதாவது ஒன்று வரும். Something will come. ஆனால் தேவ சமூகத்துக்கு வந்துட்டோம் பாரு உள்ள, But after we come to the presence of God, அதுதான் நம்முடைய ஜெயம். that is a victory. தடைகள் மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது. All the stains have been removed. இனி நம்முடைய ஓட்டத்தை ஆரம்பித்து இருக்கிறோம். Now we have commenced our running. விழுந்து கிடந்த நம்மை கர்த்தர் எழுப்பி இருக்கிறார். We were fallen, the Lord has caused us to rise up. சிக்கத்துரியா சிமானியா துரி சத்துரியா புரா. கர்த்தர் எழுந்தெழுவாராக. May the Lord arise. நாமும் எழும்புவோம். Let us also arise. நமக்குள் இருக்கிற ஆண்டவர் எழும்பும்போது சத்துரு சிதறடிக்கப்படுவான். When the Lord who is inside us shall arise, our enemies shall be scattered. கடைசி 5 நிமிஷங்களுக்கு கர்த்தர் ஒரு அபிஷேகத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறார். This last 5 minutes, the Lord is giving him a mighty anointing. Shimana makaturi sari atrupa atrupa supa trura ishara sara tura kara tura sharaba kara tura tura. Slima meston squari compensula swari kuriva sakara spare numaya kostabo shivaria turimina kara. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்திடுதே, நான் இதற்கென்பது செய்கிறேன். நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்திடுதே, நான் இதற்கென்பது செய்கிறேன். மகாபதமேற்று மணியை வேற என்னை தந்து நடத்திடுவே. மகானகமேற்று மணியை வேறிட என்னை தந்து நடத்திடுவே. மகானகமேற்று மணியை வேறிட என்னை தந்து நடத்திடுவே.
Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. இந்த பாட்டில் இப்பொழுது பாடுவது போல தேவனுடைய நம்மை பற்றி ஒரு மகாநோக்கம் வைத்திருக்கிறார். As we sang in this song right now, the Lord has a great plan concerning us. உங்களுக்கு எவ்வளவு யூகிக்கிற தன்மை இருக்கிறதோ அந்த தன்மைகளை கொண்டு எவ்வளவு யூகித்தாலும் இந்த 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 மகாநோக்கத்தை கனவில் கூட நீங்க நினைக்க முடியாது. No matter how much power of imagination you might have and try to imagine about this which he has against you, but still you cannot comprehend that. உங்களுடைய சொப்பனத்தில் கூட அதை பார்க்க முடியாது. You cannot even see that in your dreams. அந்த மகா நோக்கத்தை கண் காணவும் இல்லை, காது கேட்கவும் இல்லை, மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றினதும் இல்லை. A great plan, eyes have not seen nor ears heard, nor has come in the understanding the mind of any man. அதை தடை பண்ணலாம் என்று பிசாசு ட்ரை பண்ணினான், அவன் தோல்வி அடைந்திருக்கிறான். Satan has tried to hinder or stop it, but he has faced a great failure. என் ஆண்டவருடைய சமூகத்திற்கு நான் வந்துவிட்டேன். I have already come to the presence of my God. அவர் என்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். He is speaking to me. ஆவியானவர் என்னை பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். The Spirit of God is strengthening me. என் தோல்வி ஜெயமாய் மாறுகிறது. My failure has become a victory. நமக்கராயா சமகதிரகரமா. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Smore sutais. Suri branulai mori. Santuraya sura. Amen. Ziban meloka poturi mi santo. Smare lubrani come sotia. Smare lubara tusa. Simana tura. Zika rut. Shabana mara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shabakati dankala mankara. தேவனுடைய சமூகம் அழகாக இருக்கிறது. The presence of God is beautiful. தேவனுடைய சமூகம் நம்மை அழகாக்குகிறது. The presence of God is beautifying. ஒரு சினிமா நடிகனை எடுத்துக்கொண்டால் நடிகை எடுத்துக்கொண்டால் எத்தனை பேர் அவர்களை பார்த்து ரசிப்பார்கள். Consider an actor or actresses in a cinema, many will admire them. ஆனால் பரலோக தூதர்கள் தேவனெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க, மூக்கை பிடிச்சு அந்த பக்கம் திரும்புவாங்க. அவ்வளவு நாற்றம் அவர்களுக்குள்ள. Heavenly angels and our God, they will not even look towards them, they will close their mouth because there is a stinking smell. ஆனா நம்முடைய எளிமை நிமித்தம் யாரும் நம்ம ரெண்டு தடவை பார்க்க மாட்டாங்க. But because of our simplicity, no one will have a second look upon us. சிம்பிளா உடுத்துறோம், நகை உடுத்து போடல, ஒண்ணு ஆடம்பரம் இல்ல, பார்த்தா அசட்டையா பார்ப்பாங்களே ஒழிய ரசித்து பார்க்க மாட்டாங்க. We clothe very simply, no ornaments, our garments are very simple. They might look at us but with a despising look. ஆனால் தேவன் நம்முடைய அழகில் பிரியமா இருக்கிறார். The Lord has a great desire in our outward beauty. அதற்காக நம்ம இன்னும் அழகாக்கி கொண்டிருக்கிறார். And he is also trying to beautify us more. ராஜா நம்முடைய அழகில் பிரியமா இருக்கிறார். The king shall be pleased in our beauty. அந்த மணவாட்டிக்கு ஏற்ற அழகை நமக்குள் அவர் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். He is creating a beauty like unto the bride. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shabtudan karabaniana mankalamtada sabaniamtada. அவருடைய இனிமையான சமூகத்துக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த முதல் கூட்டத்தில் கர்த்தர் நமக்கு தந்த வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த முதல் கூட்டத்துக்கு கர்த்தர் நமக்கு தந்த சுத்திகரிப்புக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த முதல் கூட்டத்தில் பங்கெடுக்க கர்த்தர் நம்மை கூட்டி சேர்த்தார், அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம்.
ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த முதல் கூட்டத்தில் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற உடைந்த உள்ளத்துக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நாளைக்கு காலையிலும் மாலையிலும் நடக்க போகிற கூட்டங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இயேசுவை நேசிக்கிற விசாலமான உள்ளத்துக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதிகன மகிமை கர்த்தருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா